ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಗನ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಲ್ಯವರ ರಂಗ ಕಾವೇರಿ ಜಯವರಣ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ಚೈತರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತೈತರ ಭಾರತ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now I request the chairman UVC Governing Council Padma Bhushan Shri B Muthuraman to welcome the gathering. Good evening to all of you. Good evening to all of you. On the occasion of the 162nd birthday of Bharat Ratna Sri M. Visvesvaraya, which is celebrated as the Engineers' Day, it is my pleasure and privilege on behalf of the students and faculty to extend a very warm welcome to the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai. This is a historic occasion and a very major milestone in the long and distinguished history of UVCE. All of us are aware, Honorable Chief Minister, that it is your vision, it is your foresight that has resulted in UVCE becoming an autonomous, independent university that it has now become. I assure you, sir, Honorable Chief Minister, on behalf of the students, faculty, and the Board of Governors of UVCE, that UVCE will fulfill your vision fully and become one of the best institute for technical education in the country. Thank you, sir, for initiating this journey for UVCE, an important and exciting journey in the progress of technical education for UVCE, for Karnataka, as well as for the whole of India. I heartily welcome Sri Ashwath Narayan, Minister for Higher Education, Government of Karnataka, for relentlessly pursuing this vision and bringing it to fruition. We are grateful to you, sir. We have with us Srimati Rashmi Mahesh, Principal Secretary, Department of Higher Education, and Dr. Jayakar, Vice Chancellor of Bengaluru University. A very warm welcome to both of them. Professor Sadagopan, Founder Director of IIIT, chaired the committee whose recommendations were accepted and being implemented by the government. He and some of the colleagues from that committee are here, and I welcome all of them.
we had invited a few chairmen of the FAST committees of UVCE, like Dr. Atre, Mr. S.V. Ranganath, Dr. R. Natarajan, and also Mr. Mohandas Pai. Unfortunately, none of them could make it, but I want to put in record that it is their work in the past years that served as a torchlight for our committee. We are delighted that they did the work that made us possible to do our work. We have some of UVC's distinguished alumni here. We welcome them to this historic event. The state of Karnataka has played a leading role in the progress of technical education and technology in India. Sir Visvesvaraya's contribution is one of them. Indian Institute of Science is another. Several high technology companies in Bengaluru. They are all just a few examples. This initiative of our Chief Minister and our government in making UVCE into an autonomous, independent university will certainly be counted among the foremost initiatives and will transform the structure and quality of technical education in India in the years to come. Once again, welcome to all of you to this historic and milestone event. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಶ್ರೀ ಬಿ ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಗೂಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ 162ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಯುವಿಸಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಸಡಗೋಪನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಡಗೋಪನ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. To the dignitaries on the dais and those in the audience, a very good evening. It is a dream come true today. Today, on the birthday of Sir M.V., the Honorable Chief Minister of Karnataka is formally dedicating UVCE to the nation.
And in some sense, it is a new birthday for a new baby. All of you join me in giving big hands. One of my friends remarked, in India we have a tradition of on the 60th birthday, the couple get married. So in some sense, it is the old and the new. So in some sense, it is the old UVCE but a new UVCE. I think that is what makes it special. Government of Karnataka, through its GO of 19th May, formally requested us as a committee to make UVCE into an IIT-like institution. With the pandemic already set in, practically all meetings were virtual. In fact, one of the members, B.B. Jagdish, who sits in the west coast of California, attended all the meetings at 6 a.m. Pacific Standard Time. The members, Mr. Muthuraman, Mr. Prashant Prakash and Naganand Doraswamy, are all veterans from industry. Professor Venugopal is a long-time associate of UVCE, and Mr. B.B. Jagdish is an alumnus from US. Provided the much needed support, then I must acknowledge their immense support. We submitted the interim report on 19th June 2021 and the final report with a draft legislation on 24th July 2021. We had the benefit of other members whom we inducted, both from the Indian Institute of Science, the IIT Madras, and KPMG, and also we had a special legal expert. Thanks all of them. We had wide consultation across the faculty, students, staff, alumni, many members of the many committees that have reviewed UVCE over the past 2 decades. We had 27 meetings in 26 months. And the Honorable Chief Minister and the Honorable Minister for Education, the officials of the Government of Karnataka, all of them gave us time. And what finally is happening today is that Ganga is actually happening through a Bhagirath. But what you all remember is Bhagirath was there, but there were actually a whole bunch of people, right? Dilipa was there, and then Sagara was there, Anshuman were there. So like that, we had several committee members, including Dr. Atre, Professor Rodam Nasimha, Professor Natarajan, Mr. S.V. Ranganath, Professor B.S. Sonde, Dr. M.R. Srinivasan. So all those committees have done a lot of work, and we could actually leverage from that. And remarkable speed of the Government of Karnataka. So the draft legislation we gave, and then the act was passed on the 16th December 21 in the Assembly, and the Legislative Council on 22nd December 2021, gazetted on 28th February 2022, and Mr. Muthuraman, who is sitting before us, was formally appointed the first chairman on 5th August 2022. I will be failing in my duty if I do not acknowledge the unstinted support, particularly from Dr. Ashwath Narayan, the Honorable Minister for Higher Education, and the Chief Minister, Mr. S.R. Bommai. Today's launch of UVCE by the Honorable Minister is part of a much larger vision within the overall NEP. The transformational projects under the Vision Group on Higher Education include Karnataka Higher Education Institution Bill, which will see the light of the day very soon, RITI, the Regional Ecosystem for Technical Excellence, and KIT, Karnataka Institutes of Technology. Karnataka has been a leader in the country in many spheres, including scientific and defense R&D, IT, biotech, for decades. Along with the new projects, the launch of UVCE would create a formidable number one position for Karnataka in the entire higher education space. Thank you. Please join me. Sir, an interesting coincidence. It was on 15 September 1999 when the first set of classes were held in the then ITPL campus of IIIT Bengaluru. Karnataka was the leader then. Following IIIT Bangalore,
there are more than 23 IIITs today in the last 23 years. I am sure UVCE will start a similar moment. It is another moment of reckoning. UVCE will be the leader of many stellar institutes all over the country, all over Karnataka. Jai Karnataka, Jai Hind. Thank you all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಂದು ಈ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ದಿನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು 105 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರಾದಂಥ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 105 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪೂರೈಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೊಸ ಒಂದು ಅವತಾರನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ UVC ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ UVCಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಹೊಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀವೇನಾರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು UVCಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡೇನ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. 21ನೇ ಶತಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿರಬೇಕು, 27ನೇ ಶತಮಾನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಶತಮಾನಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಶತಮಾನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾರಣಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ಸಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಂಬಲ, ಅವರ ಬಯಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು IIIT, ಇವತ್ತು IIIT ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಡೀ ದೇಶ ಉದ್ದ ಹಗಲದಲ್ಲಿ IIITಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು IIIT ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಸದ್ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸದ್ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸದ್ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೈಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ UVC ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಈಗ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಬೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರದೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ VC ಅವರಿಗೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಮ್ಮ UVC ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ CET ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು, ಫಸ್ಟ್ 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ UVCಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗತಕಾಲದ
ಹಳೆ ವೈಭವ ಮರಳಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, KIT ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಏಕೈಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳಂತ ತಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಂಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಭಾಳ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೊಠಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ನೀವು ಬಯಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಯುವಕರ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಭಾಗನ ಏನಿಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ UVC ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನೃಪತುಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಈ 4 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಈ ಭಾಗ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಭಾಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ, ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಂದು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ IIT-ಗಿಂತನೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಓದ್ತಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತನೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಬಾರಿನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಅವರ ಕನಸು, ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂಡ್ evolve to become the best institution not only for our country, for the entire world ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರಮ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿ 90% ರೋಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
ಶುಭಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು IIT ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. 2030 ವೇಳೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧ್ಯೇಯ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ ಇಂದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಜನ್ಮದಿನದಂದು UVC ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು UVC ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ IIIT ಬರಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಜೈಕರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ UVCಯ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ,
ಹಾಗೂ UVCಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ UVCಯ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ನಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮರಿಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. He was a visionary. He was not only a technical engineer, he was a social engineer. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆಗೆದಂಥವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಹೊಡರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ವರೆಗೂ, ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ವರೆಗೂ, ಪೇಂಟ್ವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಅಂಥವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 105 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 105 ವರ್ಷ ತುಂಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 105 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಶ್ರಮ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ರೆ ಭಾಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಂದಿರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಜಾ. ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಂದಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನೇ ನಾಲೆಜ್ ಭಾಳ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕುಂತು ಮಜಾ ಮಾಡೋದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಜೀವನದಾಗ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ನಾವು ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.
ಹಣೆ ಬರಹ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಯಾಗಿನ ಗೆರಿ ಸೌದ್ರೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಗೆರಿ ಮೂಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. And you are seeing the change for the better, change for the best. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ವಿಷನರಿ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ there is a big change in the country. The change starts from our thought process. ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲಕ್ಕಿ. ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಕರ್ವ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ. 2 ಟೈಪ್ ಕರ್ವ್ ಇರ್ತದೆ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ದೇಶ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈಗ. ನಾವು ಇನ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ನೌ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್? ತಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ, ಏನು, ಎಲ್ಲಿ, ಎತ್ತು, ಎಷ್ಟು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ why it has come, from where it has come, how much it is, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ you need not memorize any theory, any derivation. When you understand through logic, it gets involved in your system. Second, once a student, you are a lifetime student. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ನಂದು ಓದೋದು ಮುಗೀತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲರ್ನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. First we have to face the examination and then learn. This is the difference. To equip to face the exam without any syllabus, without any preparation, your fundamental education is very important. This is era of knowledge. ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರು ಹೇಳಿದ್ರು, 21ನೇ ಶತಮಾನ ಇಟ್ಸ್ era of knowledge. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕತೆ ಓದ್ತೇವೆ. ದೇ ವೇಸ್ಡ್ ಅ ವಾರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಬಂತು 16th and 17th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಟ್ ದೇ ರೂಲ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನ
ಯಾರ ಹತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಶತಮಾನ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅಟೈನ್ಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಅದು UVC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. UVC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ BEB ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ UVCಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕು, ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ. ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತು ಓದಿ IITಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು IAS ಪಾಸ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೇಡರ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ನನಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ UVC. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Autonomous status is necessary for all kind of innovative and futuristic growth of the institution. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 100% autonomous university, Muthuramanji. There will be no interference from the government, not even 1%. Now the UVC, which is a 105 years young and youth, 105 years is under your command. You navigate it in such a way that it becomes the topmost technical university in the country, not only in the country, internationally. And that is possible. The vast alumni which are spread all over the world is the greatest asset to this institution. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2030 means 8 years. But I don't believe for such a long time. That is too far a time now. I am an impatient man. I can't wait for 8 years. You tell me, in how many years you will make IIT, UVC into IIT? See the energy. He says, the first level of IIT will be done in 3 years, not in 8 years. The vision has changed. The energy is there to make it in 3 years. And the fuel needed to make it IIT in 3 years will be provided by my government in terms of faculty, in terms of your infrastructure, in terms of your lab, in terms of tying up with foreign universities. Whatever you want, government stands by you like a rock, and we will not only walk with you along with your steps, we will work with you shoulder to shoulder.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಇದೆ. UECಗೆ IIT ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹಿಂದೆನೇ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. IITಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ, ಇದು 105 ವರ್ಷ, ಭಾಳ ಹಿಂದೆನೇ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೇವಲ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ UEC. See, you have to achieve greater strides. You have to believe in yourself and believe in the institutions which have made you to this stage. I believe in the strength of UEC. ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀರಿ UECಗೆ? ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೂತವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ IIT ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಬದ್ಧತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕುಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೂರದ IITಯಲ್ಲಿ ಖರಗ್ಪುರ್ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದಂತೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅಂತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಆ ಗೇಟ್ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, IIT ರೂಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಾಪ ಕಲಿತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ ದೂರಿದ್ದು ಕಲಿತು, ನಾವು IITಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೇವೆ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ IIT ಕಟ್ಟಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ IIT ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6-7 IITಗಳು ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ನಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬರೀ ವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ IIT ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ IIT ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. But UEC stands something up above all those institutions. Because of the standards which have been maintained, I know that it has deteriorated of late. I also know the other side of it also. I know the inside politics of UEC. I am telling you, I know, I am aware of it. Please, I request the people who already played politics and dragged this institution to certain level down, I request them, don't play politics anymore in education. Now it is converted into autonomous. Let us, everybody will give a chance to everybody to work with free mind, free thoughts, and let that all thoughts be culminated into a action where it will bring in new technologies, new initiatives for the betterment of the country, state as well as human beings. ಆಗಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, MIT, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗೆ UEC ಅಂತಂದಾಗ ಅನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ವೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಔಟ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು America or something, you say, I am from UEC. Proudly you should say that I am from UEC. And I want all my children here, from today, you have to change your mindset, your attitude. You think that you are studying in one of the best institutions, IIT institutions. We are something more than IITs ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. I will see that how that change doesn't happen. You should feel it. Where are you studying? UEC. Where is UEC? No.
I am studying in UVC Bangalore. Where are you studying? From IIT Kanpur. Okay, IIT Kanpur, I am more than that. See, anything in this world happens twice. Once, what you feel, then what you felt is done on the ground. So once you feel that you are something more than IIT, and work for it, not just feel, work for it. Feel, work hard, and you will get the achievement. Certainly, I will not die in 3 years, Muthuraman. I am here, and I will come after 3 years. I will come much more before that also, but 3rd year I will certainly come. All of us will be there. And I want to see my UVC to be IIT. I am very passionate about it. This will be the first. This will be the first milestone we are going to achieve in bringing a very big change in our technical institutions and technical field. And if technical state, what it is, Karnataka, we have got highest number of R&Ds, my dear friends. 400 niche, world-renowned IITs are there in all the fields, right from space, defense, aeronautics, mechanical engineering, power, you name, biotechnology, genomics. All IIT, all R&Ds are here. And in the world, no city can boost up 400 prominent niche international R&D centers. It's only Bangalore. I'm not talking of India, in the entire world. And out of 500 Fortune companies, 400 are here. This is the ecosystem what we have, what our elderly have built. ಇದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನವಡೇಸ್ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಗುರಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಓದಿ ಕಲಿಬೇಕು. You should be good in pure science, then your engineering will also be good and applied engineering will also be better. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. UVCians should be international students ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಅವರು, see, Muthuraman has built institution and the name of that institution is known as Tata Steels, which is the premium steel manufacturer in this part of the world, not only India. He has put his heart and soul, hard work. I have seen. He has got a pinprick clean steel industry which no other industry can boost. Steel industry means lot of dust, lot of things. But when I went to Tata Steel, when he was a chief of Tata Steel, it was so like a hospital. His iron ore mines are so green. It's really a miracle, which is what he has done. And he's a man of commitment and vision. And under his stewardship, under his leadership, we are going forward. I am very, very confident that it will be one of the international level. And he has got contacts worldwide. With one phone call, there will be 110 great giants, industrial giants will come here. And he has assured me that best of the talent and best of the industrial support will be here for this institution. And Sadgopalan, he is a genius. I am proud that we have got Sadgopalan working for this institution and other institutions. He is the father of triple IT in Karnataka. And actually for India, but more so for Karnataka. For my doctor, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಂಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ milestone is 3 years, 5 years and then 8 years. All these milestones will be achieved. Let us be part of it. Let us be part of this growth. Let us be part of this change. Let us be part of this achievement also. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಸರ್ ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಡಗೋಪನ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಲು UVC ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ HN ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, my dear students, distinguished alumni, invitees, ladies and gentlemen. Today is the historic moment in the history of UVC itself. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಂತರ ದಿನಾಚರಣೆ 2022 ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಈ ನೂತನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸುದಿನದಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ